In last class, we discussed the characteristics of questionnaire. In today's class, we are going to understanding the concept of the methods of collecting data or the types of collecting data. There are three main basic ways to collecting the data. First one is the personal interview. Second one is the mailing questionnaire. Third one is the telephone interview. These are all the three main basic ways to collecting the data. Here we can understand the what is the personal interview and what is the advantages and disadvantages of personal interview, and also we can be understanding the meaning of mailing questionnaire and its advantages and disadvantages. And last one, we also understanding the meaning of telephone interview and it is the advantages and disadvantages. First one, personal interview. This method is used when the researcher has access to all the members. The researcher conducts face-to-face interviews with the respondents. Personal interview is this method is used when the researcher has access to all the members. The researcher conducts face-to-face interview with the respondent. The advantages of personal interview: highest response rate. The first one of advantages is highest response rate. The second one allows use of all types of questions. Third one, better for using open-ended questions. Fourth one, allows clarification ambiguous questions. These are all the advantages of personal interview. And disadvantages of the personal interviews are: first one, most expensive, because the researcher go to the field. That's why it is the most expensive. First one is the most expensive. Second one is the possibility of influencing response rate. Third one, disadvantage of personal interview is more time taking. These are all the disadvantages of personal interview. Once again, disadvantages of personal interviews are most expensive. Second one, possibility of influencing respondents. Third one, more time taking. These are all the disadvantages of personal interview. And second one, mailing questionnaire. When the data in a survey are collected by mail, the questionnaire is sent to each individual by mail with a request to complete and return it by a given date. Mailing questionnaire is nothing but when the data in a survey are collected by the mail, the questionnaire is sent to each individual. That means the respondents by mail with a request to complete and return it by a given date. It is called mailing questionnaire. The advantages of mailing questionnaire is least expensive. Second one, only method to reach remote areas. It is the only method to reach the remote areas. Third advantages, no influence on respondents. Fourth one, maintains anonymity of respondents. Fifth one, best for sensitive questions. These are all the advantages of mailing questionnaire. And disadvantages of mailing questionnaires are: cannot be used by illiterates. It is the main defective one.
Merely questionnaire. The disadvantage is the cannot be used illiterate peoples. Second one is the long response time. Long response time. Third one does not allow explanation of unambiguous questions. Does not allow the explanation of unambiguous questions. Fourth disadvantages is reactions cannot be watched. Reactions cannot be watched. These are all the disadvantages of Merely questionnaire. And here, third one, telephone interview. In a telephone interview, the investigator or a researcher asks questions over the telephone. There is an easy way to collecting the information about a particular matter or a problem. In a telephone interview, the investigator or a researcher asks questions over the telephone. The advantages of telephone interview. Advantages. First one, relatively low cost. Relatively low cost. In nowadays, the some telephone authority gives the free call, unlimited free call. That's why it's the relatively low cost, relatively less influence on respondents, relatively less influence on respondents. Third advantages of telephone interviews, relatively high response rate. Relatively high response rate. These are the advantages of telephone interview. Disadvantages of telephone interview are limited users. First one is the limited users. Reactions cannot be watched. Here, respondents' reactions cannot be watched because it is a telephone interview. Only audio. Reactions cannot be watched. Third disadvantages is possibility of influencing respondents. Possibility of influencing respondents. These are all the disadvantages of the telephone interviews. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಶೋಧಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಇದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು 3 ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಎರಡನೇದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಮೂರನೇದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ. ಇವು 3 ಪ್ರಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನ. ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮರಳಿ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಮೂರನೇದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ. ನೋಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ. ಇದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದೇನೆಂದರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನ. ನೋಡಿ, ಈ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇದರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದರ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ದರ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅನುಕೂಲ, ತೆರೆದ ಎಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ತೆರೆದ ಎಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವೇನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ. ಇದು ಅನುಕೂಲಗಳು. ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾದದ್ದು, ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರು ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಅವರು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ, ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಮಯನೇ ಹಿಡಿತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು. ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ 1 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಪರನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, 20 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 25 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮರಳಿ ಈ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು. ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನದಾವು ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು. ನೋಡಿ, ಅನುಕೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 100 ಜೆರಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು. ಏನೋ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ತೂಕದ ಮೇಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನುಕೂಲ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಅನಾಮಧೇಯತೆ, ಅವನು ಯಾರು, ಅವನ ಮುಖ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನಾದವ ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥತೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವಾರ ತಗೋಬೋದು, 15 ದಿವಸ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳು ತಗೋಬೋದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕಾಲಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರತಿವಾದಿಯೊಡನೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅನಾನುಕೂಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ. ನೋಡ್ರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅತಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ. ಇದು ಏನದು? ಅತಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಟೆಲಿಕಾಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳದೊಳಗೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋ ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ಸ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೈಸೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲೇ ನೀವು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ. ಇದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅವನ ಮುಖ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ದರ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ದರ. ಸಂಶೋಧಕ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ. ಇದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನು? ಸೀಮಿತ ಉಪಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ದೂರವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೀಮಿತ ಉಪಯೋಗ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ. ಈ ರೀತಿ
ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮೂರು ರೀತಿ. ಮೊದಲನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಎರಡನೇದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಮೂರನೇದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ ಎಂದರೇನು ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು, ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ PU ಬೋರ್ಡದವರು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.